नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे. I offer my pranams, reverential pranams to Srimad Swami Gautamananji Maharaj. My pranams to all the other brother monks and my dear devotees. If you ask the question to Swami Vivekananda, based on his own the idea, why should you serve the society? Swamiji would answer, we have to serve the society because it is the part of our personality. We are not separate from the society. It is the extended the personality, our own personality, psychophysical personality. So that is why, as the body, our own personal body is the inseparable part of a personality, I have to take care of the body. Similarly, I have to take care of the society. So that is why we have to serve the society. Each one is bound to serve the society. If we harm the society, we are going to harm ourselves. If we serve the society, we are going to serve ourselves. It is for our own benefit we have to do, keep the society in a healthy condition, good condition. As Swami Vivekananda puts it, individual's life is in the life of the whole. Individual's happiness is in the happiness of the whole. Apart from the whole, individual cannot be conceived. This is the bedrock on which whole universe is built. So our physical personality also is inseparable part of the whole physical world. Virat. Our bodies, your bodies, all the bodies are small ripples in the ocean of matter, as Swami Vivekananda puts it. Our mind also inseparable part of the cosmic mind. We don't have individual minds. We are all inseparable part of that cosmic mind we call Hiranyagarbha. And our jivas, our self, soul, also is an inseparable part of the Ishvara, God, universal consciousness. So in all the three levels, you don't have any individuality at all. We are the inseparable part of the whole universe. This kind of holistic attitude, if you develop, then what happens, our every action becomes a service to society, service to others. This kind of social consciousness, holistic attitude. You must be knowing that famous popular story. It's very, very popular among the management circles. There was a temple was being built, and one visitor goes there to see the temple, and nearby three workers were cutting the stones. He asked one of them, what are you doing? I am cutting the stone, don't you see? Another person he asked, the second one, what are you doing? I am looking for my own livelihood, he said. When they asked the third person, he said, I am building the temple. I am building the temple. So he is identifying his own small little work with the whole building of the temple. Similarly, our little actions also is an inseparable part of the cosmic whole, cosmic yajna. Whole cosmic yajna is going on. Our all actions, talking, thinking, breathing, everything is an inseparable part of this whole yajna.
universal yajna that is constantly going on. We should not think, as Swami Vivekananda says, we should not think all the work is only personal. No work is personal actually. Even my thinking also is not personal. Even breathing also is not personal. Breathing has got its own effect on others. My thinking also has got its own effect on others. Every work has got its own social dimension, universal dimension. We have to have this kind of universal attitude, universal consciousness. Then every work becomes a part of service to the society, service to the whole universe. Jagat Hita. In Bhagavad Gita, it is said, Bhunjate dve agam papa ye pachanti atmakaranat. One who cooks food and eats himself, he is only eating the sin, he says. That is why we don't cook our food, we appoint cooks to put our food. And nowadays, they don't cook in the house at all, they go to the hotels. But it is not so, it's not like that. It is not confined to the cooking only. It is applicable to every action we do, every action we do. So we must have that consciousness that my work is going to affect the society as a whole, whatever may be the work. For example, when we will be working in this office, he may think that I am only doing the work for my own livelihood. It is my personal work. But the way in which we work, accordingly, it affects the society. If he works very dutifully, efficiently, with a moral integrity, then it's a great service to the society. That is one of the greatest service we can render to the society. So, if he does not work properly, dutifully, without any moral consciousness, moral integrity, then it is going to affect the society badly. So that is why every work has got its own social dimension. Even breathing, thinking, everything. So that is why we have to have this kind of universal and social consciousness. Then what happens, our every action becomes a service. So that is why Swami Vivekananda says, no one can achieve one's own good without at the same time promoting the good of others. It's not possible to do that. You have to promote the good of others, promote the good of society. Then only one can be happy, one can be healthy in the society. So, there is a very story is there, you might be knowing. There is one very good farmer was there. He had a very great skill of cultivation. And because of that, he used to get a best seed award every year from the government. And what he used to do, he used to distribute the best seed for the neighboring farmers also for cultivation. One day somebody asked him, "We are distributing good seeds for the neighboring farmers. Why don't you give the corrupt one? Because they may also get the award, you may miss the award next year." And he told, very interesting. For example, you see, I give the corrupt seed for cultivation for them. Then what happens, my field also just adjacent to that. Gradually, through the cross-pollination, my seeds in my field also get corrupted. For my own good, for my own interest, I have to distribute the best seed for them to cultivate. This is called enlightened selfishness. This is one way of serving the society for my own good. That is why Swami Vivekananda, when you do service to the society, help the society, you are helping yourself. He says, it is help to myself. Normally what happens, we don't have this kind of social consciousness. We are confined to our own self-bound existence, ego-bound existence. Our consciousness is confined to our own psychophysical personality. We don't think of the society as a whole.
We don't come out of our own limited personality. Then what happens? We become so much limited. There is as we become more and more confined to our own personality, contraction will be there, then the tension will be there, and because of the tension, we ourselves suffer. That is why Swamiji said an expansion is life. We have to expand beyond our own selfish personality. For example, there is the ice block is there. Ice block. Ice block has got its own shape, and it is limited to its own shape. It cannot go beyond that. When you heat it, what happens? It becomes water. It spreads all around. Horizontal expansion would be there. Still further you heat it, it evaporates and goes up. Similarly, our selfish personality is like the ice block. It is so much confined to its own personality. Then, with the idea of social service attitude, the love for God and spiritual aspiration and all that, because of that heat, it becomes maintained. And it will have an expansion, social expansion. Socially we expand ourselves. Still further heat it through spiritual experiences and all that, through the knowledge. Then it evaporates. Evaporate means there is a vertical expansion, vertical growth, spiritual growth. The spiritually also will grow. So that is why we have to ultimately have that spiritual growth. First of all, we have to have that social expansion, consciousness be socially expanded. Then what happens, because unselfish activities, service to the society, without any, personal motivations, personal agenda, with moral integration, what happens? Our mind becomes pure, transparent. Through the social expansion, with the service of attitude, then mind becomes pure and transparent, and because of this purity of the mind, purity of the consciousness, then what happens? We will understand our own spiritual nature, our own divinity within. Swami Vivekananda says we have to manifest this divinity. This consciousness of divinity within ourselves will make us see the same divinity in others also. Then our service becomes, as Swami Vivekananda puts it, Shiva Jnane Jiva Seva. We have to have this kind of, through first of all our social expansion must be there. We must socially aware of ourselves. We have to identify ourselves in the society. Then with that identification, social expansion, then the spiritual growth also takes place. So this is how we have to expand spiritually also. That is why Swami Vivekananda says through unselfish activities also we can grow spiritually, realize our own divine nature within ourselves. So that is why Swami Vivekananda is very particular about these social services. Then what happens, when you go on serving the society, there are different ways of serving the society. Swami Vivekananda says, there are three things are essential for a person who wants to serve the society. One is the faith in the moral goodness. And the second one is absence of jealousy and suspicion. The third one is helping those who are trying to be good and trying to do good to society and others. These are the three essential things one required. First of all, he emphasizes the faith in the power of goodness. If the faith in the power of goodness is lost among the people in general, then society is doomed. It becomes corrupt. The faith in the power of goodness is very important. One of the greatest service we can render to the society is restoring this faith among the people, this faith in the power of goodness. Swami Vivekananda's very, very poignant statement is there.
We may convert all the houses in the society as a charity asylum, fill the land with hospitals. Unless the character of man is changed, the misery of people will never cease. The character of man is to be changed. That is the service we have to render. That is the greatest service we have to render. So that is why this greatest service, the way, one way of serving the society is doing our duty with social concern and with moral integrity. This is the service, latest service. This is the latest way of serving the society. We don't have to do anything else. If you are, everyone is duty consciousness like this and moral consciousness, if he does his own work, his own personal work, whatever work that comes to him, that itself is the greatest service to the society. Another way of serving the society, uttering some loving words, conveying some loving word. And there are so much and misery is there, mental problems are there, so many things are there. If you are able to extend our own love, our own sympathy through our words, through our talking, that itself is a great service. Priyavakya pradhanena sarve tushyanti jantavaha tasmat tadeva datavyam vachane ka daridrata. Subhashita says, Priyavakya pradhanena sarve tushyanti jantavaha. Through these loving words, even animals also get satisfied. Tasmat tadeva datavyam. You have to give that one. Vachane ka daridrata. Is there any dearth of words for us? We talk so much. Through prayer also we can serve the society. Sincere prayer, we can serve others. We can help so many people, so many suffering people. This is also different kinds of services we have to render. And another way of serving the society, as Swami Vivekananda puts it, is spreading the knowledge, noble ideas to the society. Through this, what happens, there will be transformation in the personality itself. Through this transformation of personality, they will help themselves. They will help themselves. So we have to make them help themselves. You cannot go on feeding the people always. They have to raise themselves, stand on their own legs. We have to make them. That is how we have to spread the knowledge, spread the ideas, noble ideas. That is another great service we are rendering. So our mission is known for this kind of services, different kinds of services, different levels of service, physical services. Nowadays, there is so much of mental problems are there, depression is there, tension is there, so many things, so many problems. We are all aware of it. Now, somebody told, all these years, we are serving the physical body. Now we have to serve the mental body, it seems. Mental services are really required. Because they are mentally serving. Now, what happened, earlier the problem was mostly referred to our own physical body, physical level. Now the problem is shifted to the physical to the mental. So our service also must be extended in the mental level also. So that is why this is another way of serving the society through words, through spreading of knowledge, through spreading of the noble ideas. We have to serve the society. This is how Swami Vivekananda enumerated so many different kinds of services. And we have that kind of social consciousness, holistic attitude. Through that, we will be able to extend our own services in different forms. So I am very happy to be here and share a few ideas about the service, philosophy of service of Swami Vivekananda. My namaskar to all. Namaste. எல்லாருக்கும் வணக்கம். தமிழ்ல பேசலாமா? தமிழ் தெரியுமா எல்லாருக்கும்? வெரி குட்.
இன்னும் 23 வருஷத்துல என்ன நடக்க போறது நம்ம கண்ட்ரியில? ஏதாவது பதில் சொல்ல முடியுமா கை தூக்கி? இன்னும் 23 years after this, what is important? என்ன சொல்லுங்க. என்ன 23 yearsலயே 2047 நமக்கு எப்படி? why it is important? 100 years of independence. அன்னைக்கு வல்லரசு ஆகணும்னா அன்னைக்கு வல்லரசு ஆகிற அன்னைக்கு இந்த நாட்டை ஆள போறது யாரு? நீங்க எல்லாரும் தான், யூத். சுவாமி விவேகானந்தர் இதே மாதிரி 100 வருஷம் முன்னாடியில இருந்து நமக்கு சில நல்ல உபதேசங்கள் பண்ணியிருக்கார். குறிப்பா வாழ்க்கையில ரொம்ப முக்கியம் ஒரு குறிக்கோள். நமக்குன்னு ஒரு ஐடியல் வச்சுக்கணும். ஒருத்தர் மாதிரி இருக்கணும். அவர் செய்யற நல்ல காரியங்கள்லாம் நம்ம செய்யணும். நம்ம டிஃபைன் பண்ணி அந்த குறிக்கோளை பார்த்து நம்ம போகணும். அதுதான் சுவாமி விவேகானந்தர் நமக்கு செய்த பெரிய உபதேசம். யுல்யூமைன் சீனிவாசன் அவர் ஒரு புக்கு எழுதியிருக்கார், ஒரு கேலண்டர் மாதிரி போட்டிருக்கார், அதுல ஐடியல்னு. அது எனக்கு பிரசன்ட் பண்ணார். அதுல இருந்து நிறைய நோட்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன். இன்னைக்கு எனக்கு கிடைச்ச இந்த 30 நிமிஷத்துல வாழ்க்கையில குறிக்கோள் என்பது என்ன, சுவாமி விவேகானந்தர் நமக்கு என்ன உபதேசங்கள் செஞ்சிருக்கார், அதை நம்ம எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கறத பத்தி. இது மோனோலாக்ல டயலாக். நம்ம கலந்து இதை பத்தி பேசுவோம். சரியா? சரியா? இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கா பசங்களா? நீங்க சொல்லுங்க. வெரி குட். ஒரு நல்லது செய்யறோம் அப்படின்னா அந்த நல்லது ஒரு குறிக்கோளை பேஸ் பண்ணி இருக்கணும். அதாவது வாழ்க்கையில பலது செய்ய இருக்கு, பல நல்லது செய்ய இருக்கு. ஒருவரும் அவங்களுக்கு முடிஞ்ச ஒரு குறிக்கோளை எடுத்துக்கணும். அதுதான் சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்லியிருக்கார். டூயிங் குட் இஸ் a secondary consideration, we must have an ideal. அதான் பிரைமரி. இப்ப இந்த சென்னை சிட்டிக்கு, இந்த ஏரியாவுக்கு என்னெல்லாம் நல்லது செய்யலாம்? நீங்க யூத் யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஒருத்தரா சொல்லுங்க. அவங்க எந்த சைட்ல இருந்து, அந்த ப்ளூ ஷர்ட்ல இருந்து ஆரம்பிப்போம். இந்த சென்னை சிட்டிக்கு என்ன நல்லது செய்யலாம்? யாராவது ஒருத்தர் கையை தூக்கி சொல்லுங்க. கம். சொல்லுப்பா, சொல்லு. பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம். ரெண்டாவது ஃப்ரீ எஜுகேஷன் பண்ணலாம். மூணாவது இன்னும் ஒண்ணு சொல்லுங்க. கூவத்தை சுத்தம் பண்ணலாம். ரொம்ப நல்ல டாபிக். 3 பிரில்லியன்ட் ஐடியாஸ். இது 3 நல்லா. பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் நல்லா. நான் இப்ப ஐஐடில இருந்து வரதே 45 நிமிஷம் ஆயிருக்கு. 7 கிலோமீட்டர் வரத்துக்கு 45 நிமிஷம். பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டை எப்படி நல்லா பண்ணலாம்? இன்னொருத்தர் ஃப்ரீ எஜுகேஷன். நம்ம ராமகிருஷ்ணா ஹோம், நம்ம விவேகானந்த எத்தனையோ வருஷ காலமா பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஃப்ரீ எஜுகேஷன். அதே மாதிரி கூவத்தை கிளீன் பண்ணலாம். ஒரு ஆளு இது 3 செய்ய முடியுமா? முடியாது. உங்களுக்கு எதுல இப்ப எனக்கு எஜுகேஷன்ல ரொம்ப இஷ்டம். அதனால நம்ம எஜுகேஷனை பத்தி நான் செய்யணும்னு இப்ப முயற்சி பண்றோம். அதே மாதிரி ஒருத்தருக்கு வாட்டர் வேஸ், இரிகேஷன்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். அது மாதிரி ஒருத்தரும் ஒரு குறிக்கோளை எடுத்துக்கணும். அந்த குறிக்கோளுக்கு தகுந்த நல்ல காரியங்களை நீங்க செய்யணும். அதுதான் சுவாமி விவேகானந்தர் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கார். ஐ ரிப்பீட், டூயிங் குட் இஸ் a secondary consideration. அது கன்சிடரேஷன் தான். நல்லது செய்யணும்னு நினைச்சுட்டே இருக்கணும். ஆனா we must have an ideal. அடுத்த பாயிண்ட், இந்த ஐடியல்னா என்ன? எப்படி இந்த ஐடியலை நீங்க டிஃபைன் பண்ணுவீங்க? அவங்க அழகா கேட்டிருக்காரு. Can a bag of gold be the ideal of my soul?
பணம் சம்பாதிக்கிறது வந்து ஐடியலா வச்சுக்க முடியுமா? முடியுமா? பணம் தான், காசே தான், கடவுளை தான் இருந்தார். புரியுமா? ரைட்டா ராங்கா? ராங். ஓகே. சர்டன்லி நாட். சுவாமியே சொல்லியிருக்காரு, சர்டன்லி நாட். சர்டன்லி நாட் போட்டிருக்காரு, ஒரு அட்ஜெக்டிவ் சேர்த்து போட்டிருக்காரு. மை சோல் இஸ் த ஹையஸ்ட் ஐடியல் தட் ஐ மஸ்ட் ஹேவ். நம்மளை புரிஞ்சுக்கணும். நம்மளே நமக்கு எது ஸ்ட்ரென்த், எது நல்லது செய்யலாம், இதனால மற்றவங்க எப்படி இதுல எப்படி நமக்கு ஒரு சொசைட்டிக்கு எப்படி பெனிஃபிட் ஆகும் அப்படிங்கறத நினைக்கணும். அதுதான் ஐடியல். அதனால கேன் a bag of coal be the ideal of my soul? Certainly not. சுவாமிஜி ஆன்சர் கொடுத்திருக்கார், இல்லை. My soul is the highest ideal that I must have. அப்ப நம்ம வந்து அப்பப்ப நம்ம கேள்வி கேட்டுக்கணும். நம்ம இந்த உலகத்துக்கு என்ன செய்ய போறோம், அதுக்காக நம்மளை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்க முடியுமா? இப்ப நான் வந்து எஜுகேஷனுக்கு நான் செய்யணும்னு ஆசைப்படுறேன். சின்ன வயசுல இருந்தே எனக்கு எஜுகேஷனுக்கு செய்யணும்னு ஆசை. ஏன்னா நாங்க வந்து என்னோட கொள்ளு தாத்தாவோட அப்பா 1914 எங்க ஊர்ல ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சார். அப்ப 18 கிராமங்கள்ல ஸ்கூல் இல்ல, ஆரம்பிச்சார். அப்ப அதுக்கு எஜுகேஷன், அப்ப ஃப்ரீ எஜுகேஷன் ஆரம்பிச்சு, அப்ப ஜார்ஜ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்னு ஆரம்பிச்சார். அந்த காலத்திலேயே கிங் பேரை வச்சாதான் கிராண்ட் கொடுப்பேன்னு சொன்னா கிங் பேரை வச்சு அந்த ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சோம். அந்த சின்ன வயசுல நான் ஒரு 1970-75 இது மாதிரி இந்த எஜுகேஷனுக்கு செய்யணும்னு ஒரு ஆசைப்பட்டேன். இந்தூர் குழந்தைகள்லாம், நான் சென்னையில படிச்சேன், இந்த பிஎஸ் சீனியர் செகண்டரியில தான் படித்தேன். நம்பூர் குழந்தைகளுக்குலாம் இது மாதிரி எஜுகேஷன் கிடைக்குமா அப்படின்னு ஒரு நினைப்பு இருந்தது. அதுல இருந்து நம்ம வந்து ஒரு எஜுகேஷனிஸ்ட் ஆகணும், எஜுகேஷனிஸ்ட் ஆகி நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லது செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியல் மனசுல வந்தது. அது நீங்க வந்து ஒரு 20 வயசுலயே, நீங்க உங்க வயசு யங்ஸ்டர்ஸ், உங்க வயசுலயே நீங்க அந்த ஐடியலை மனசுல வச்சுட்டு அதுக்கு தகுந்தா போல உங்க கேரியரை பில்டு பண்ணும். திடீர்னு 50 வயசுல வந்து நான் எஜுகேஷனுக்கு செய்யணும்னா உங்களுக்கு ஒரு கிரெடிபிள் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்காது. சின்ன வயசுல இருந்தே நான் இப்போ நான் ஒருத்தர் கூவம் கிளீன் பண்ணுங்கிறாருன்னா வாட்டர் வேஸ், இரிகேஷன் இப்பவே படிக்கணும். அதை பத்தி ஒரு 10-20 வருஷம் அந்த ஏரியால ஊறினாதான் உங்களால சொசைட்டிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும். அதுதான் சுவாமி விவேகானந்தர் இதுல அவர் சொன்ன இதுல இருந்து மை சோல் இஸ் த ஹையஸ்ட் ஐடியல் தட் ஐ மஸ்ட் ஹேவ் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன, ஆர் யூ கான்சியஸ்லி சீக்கிங் த ஹையஸ்ட் ஐடியல் ஓபன் டு யூ? உங்களுக்குன்னு நீங்க ஒரு வாழ்க்கையில இது மாதிரி ஆகணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க. எப்போது ஸ்கூல்ல கேட்பாங்க, நீ என்ன ஆகணும்னு விருப்பப்படுறேன்னு கேட்பாங்க. நீ அது மாதிரி ஆகணும்னு நினைக்கிறதே, அதுக்காக உன்னை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறியா அப்படிங்கிறதுதான் கேள்வி. இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். யூத் இப்பவே உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குங்கிறத நீங்க யோசிங்க. யோசிச்சுட்டோ அந்த அது வந்து ஒரு நல்ல ஐடியலா இருக்கணும். எனக்கு காசு பிடிச்சிருக்கு, எனக்கு கார் பிடிச்சிருக்கு, எனக்கு பிளேன் பிடிச்சிருக்கு இருக்கக்கூடாது. ஒரு நல்ல ஐடியல், சொசைட்டிக்கு யூஸ்ஃபுல் ஐடியலா இருக்கணும். அதுக்கு இன்னிலேருந்தே நீங்க உங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும். புரியுதா? கரெக்டா சொல்றது? கரெக்டா? எஸ்ஸா நோவா? வெரி குட். அடுத்தது ஐடியலை நோக்கி போனா எப்படி வரும்? இது ஒரு நல்ல ஒரு கதை இருக்கு. அதாவது ஐடியல்ங்கிறது சூரியன் மாதிரி. இந்த சூரியன் ஒண்ணு இல்லைன்னா உலகமே இல்லை இல்லையா? காலம்பர சூரியன் உதிக்கலைன்னா என்ன ஆகும்? சூரியன் இன்னைக்கு நான் தூங்க போறேன்னா என்ன ஆகும்? சூரியன்கிறது, இந்த ஐடியல்ங்கிறது ஒரு சூரியன் மாதிரி நமக்கு. அந்த சூரியனை நோக்கி நம்ம போனோம்னா நம்மளோட ஷேடோ நயல் என்ன பண்ணும்? பின்னாடி வந்துட்டே இருக்கும் இல்லையா? வருமா வராதா? வரும். அந்த சூரியனை விட்டுட்டு இந்த நிழலை பிடிக்கணும்னு நம்ம திரும்பி போனோம்னா என்ன ஆகும்? என்ன ஆகும்? நிழலும் போயிடும், சூரியனும் கிடைக்காது. கரெக்டா? அது மாதிரி வாழ்க்கையில ஒரு ஐடியலை வச்சுட்டு அதை நோக்கி நம்ம போனோம்னா நம்ம நிழல் மாதிரி பணம், பதவி, புகழ் மூணும் பின்னாடியே வந்துட்டு இருக்கோம். வேண்டாம் வேண்டாம்னாலும் வந்துட்டே இருக்கும்.
சரியா? அதை விட்டுட்டு இதுல எதையாவது ஒண்ணு பிடிக்கணும், எனக்கு புகழ் வேணும், எனக்கு பதவி வேணும், எனக்கு பணம் வேணும்னு நீங்க அதை திரும்பி பிடிக்க போனீங்கன்னா அந்த கொள்கையும் போயிடும், இதுவும் கிடைக்காது. புரியுதா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? அதான் சுவாமி விவேகானந்தர் அழகா சொல்லியிருக்கார், can a bag of gold be the ideal of my soul? Certainly not. அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்? நீங்க ஒரு ஐடியலை நோக்கி போங்க, இந்த பேக் ஆஃப் கோல்டு வெல்த் எல்லாமே உங்க பின்னாடி வரும். அதை விட்டுட்டு நீங்க இதை ஏதாவது பிடிக்க போனீங்கன்னா அதுவும் வேணும், இதுவும் வேணும். புரியுதா? கரெக்டா? போர் அடிக்கிறேனா? இல்லையா? இருக்கா? யாரோ இருக்குன்னு சொன்ன மாதிரி. ஓகே, அடுத்தது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆன் த பாயிண்ட். Of the practical, we make the steps to rise to the ideal. On that we build our hopes. It gives us courage to work. அழகா போட்டிருக்காரு. சரி, ஒரு ஐடியல் இருக்கு, அதை நம்ம அதை ரீச் பண்ணறதுக்கு நம்ம ஸ்டெப் வைஸா போகணும். ஒரே நாள் ராத்திரி ஒரு பெரிய ஐடியலை ரீச் பண்ண முடியாது. பல ஆண்டுகள் அதுக்காக உழைச்சு அதுக்காக ஊறினாதான் அந்த ஐடியல் கிட்ட போய் அதை புரிஞ்சுக்க முடியும். அது போற வழியில, அந்த ஐடியலை ரீச் பண்ற வழியில எத்தனையோ பிளாக்ஸ் இருக்கும், அத்தனையும் நம்ம தாண்டி, எத்தனையோ சோதனைகள் வரும், அத்தனையும் தாண்டி நம்ம போனோம். அது மாதிரி பண்ணதுதான் நமக்கு, அது மாதிரி போறதே நமக்கு ஒரு கரேஜ். நம்ம செய்யலாம், இது செய்யலாம்ங்கிற கரேஜ் எப்படி வரும்? இங்க படிப்படியா அந்த உங்களோட வாழ்க்கையோட குறிக்கோளை நோக்கி போற சமயத்துல உங்களுக்கு நிறைய எதிர்ப்பு இருக்கும். ஆனா அந்த எதிர்ப்பெல்லாம் ஒண்ணு ஒண்ணா நீங்க தாண்டி போய், அதுக்கு ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட். நம்மால் முடியும் அப்படிங்கிறது, நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயா எழுந்துக்கிறேன் பாருங்கிற ஒரு கரேஜ், பிளஸ் நம்ம குருவோட அனுகிரகம். குரு, மாதா பிதா குரு தெய்வம், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம கண்ட்ரியில தான் அந்த கான்செப்ட் இருக்கு. மாத்ரு தேவோ பவா, பித்ரு தேவோ பவா, ஆச்சாரிய தேவோ பவா. மாதா பிதா குரு மூணு பேரையும் நம்ம வணங்கணும். அம்மா அப்பா, அம்மா அப்பா தான் நம்ம கண் கண்ட தெய்வம். அதையும் தாண்டி நம்ம குரு நம்மளை வழிகாட்டுறாய். எவ்வளவோ சுவாமிஜி மகாராஜ் இருக்கா, நம்மளை ஒரு நாளும் வழிகாட்டுறாங்க. இவங்களோட ஆசியோட நம்ம அந்த ஒரு ஐடியலை நோக்கி போறதே, ஒவ்வொரு தடவை நமக்கு இடைஞ்சல் வரதே, நமக்கு அதை நம்ம தாண்டி போவோம், தாண்டுவோம்ங்கிற நம்பிக்கை வேணும். அந்த நம்பிக்கையை அடுத்து நம்ம போறது நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு கரேஜ் வரும். கரேஜ்னா என்ன? வாட் இஸ் கரேஜ்? ஹெலிகாப்டர் ஒரு 300 ஒரு 1000 அடியில பறக்கிறது, என்ன குதினா நான் பயந்துருவேன். இப்ப நான் கோழையா, நான் கவர்டா? கரேஜ்னா என்ன? யாராவது சொல்ல முடியுமா? சொல்லுங்க, யாராவது ஒருத்தர். சொல்லு, தாராளமா சொல்லு. அவன்கிட்ட சொல்றது எனக்கு சொல்லு. சொல்லு, கரேஜ்னா என்ன? ஏம்போ மைக் இருக்கா? இன்னொரு மைக் நான் கொடுங்க. உன் பேரையும் சொல்லு ராஜா. கார்த்திக் சார். கார்த்திக். அது இல்ல, கார்த்திக் சார். ஐம் கார்த்திக் சார். கார்த்திகா? சரி, கரேஜ்னா என்ன? தைரியம் சார். தைரியம் தான். அது தமிழ்ல என்ன? துணிவு. தைரியம்னா என்ன? இது என்னால முடியும்னு நினைக்கிறது. இது என்னால முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறது தைரியம். என்னால முடியும்னு நினைக்கிறது அதுதான் தைரியமா? அது நம்பிக்கை. தைரியம்னா என்ன? நான் தைரியமானவன் அப்படின்னா என்ன? எல்லாரும் தைரியமா இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன? வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா? இன்னும் சார் எடுங்க. அவரு கொடு, அவன் கேட்கிறார். சொல்லு.
கொடுப்பா. புவனேஸ்வரன் சார். புவனேஷ் சொல்லுப்பா. என்னை பற்றி நானே பெருமை கொள்வதுதான் கரேஜ். என்னை பற்றி நானே பெருமையா நான் என்னை பற்றி நினைக்கிறது. பெருமையாக நினைப்பது தைரியமா? கரேஜ். கரேஜ் சார். கரேஜ் வந்து என்னை பத்தி நான் பெருமையா நினைக்கிறதா? இல்ல இல்ல, உன்னை பத்தி மத்தவங்க பெருமையா நினைக்கணும். அது வந்து ஒரு அச்சீவ்மெண்ட். சொல்லுப்பா. எல்லாரும் தைரியமா நின்னு பேசுங்க. கண்ணன். கண்ணன் பெயர். வாய்க்கிட்ட வச்சு பேசு. என்னால எதுவும் செய்ய முடியும் என்று நினைக்கும் அந்த தன்மை தான் தைரியம். எனக்கு நோ ஃபியர்லெஸ். ஃபியர்லெஸ் சரி, என்னால எல்லாமே செய்ய முடியும்னு நினைக்கிறது வந்து பொட்ட தைரியம் ஆயிடும். ஆச்சா? தைரியம்னா என்னங்கிறது சொல்லுங்க. இப்ப பேசலாம். கரெக்ட் தான். ஏன்னா எல்லாமே தெரியும், என்னால முடியும் அப்படின்னா அதுக்கு அர்த்தம் அது இல்ல. என்னால எதுவா இருந்தாலும் கத்துக்கிட்டு அதை பண்ண முடியும், என்னால இதை முடியாம போவாது, அது நம்பிக்கை. தைரியம் என்ன? கொடுப்ப. தேவையில்லாததுக்கு பயப்படாம இருக்கிறது சார். பயப்படாம இருக்கிறதுங்கிறது தைரியம். சரி, அப்படின்னா பயம்னா என்ன? அப்புறம் அப்படி போயிட்டு இருக்கோம். சொல்லு. அதாவது சரி, இன்னும் நிறைய பேச இருக்கு. தைரியம்னா என்னன்னா, பசங்களா கேளுங்க, அட்டென்ஷன். அப்சல்யூட் இன்டிஃபரன்ஸ் டு பர்சனல் மிஸ்ஃபார்ச்சூன். புரியுதா? நமக்கு ஒரு மிஸ்ஃபார்ச்சூன் வந்துருது, நம்ம வாழ்க்கையில பண்ணதே ஒரு ஃபெயிலியர் வந்துருது, அது அப்படியே உதறி எரிஞ்சிட்டு இருக்கணும். சரியா? இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஒரு பெரிய பில்டிங் கட்டணும்னு நீ நினைக்கிற, டிசைன் எடுத்துட்டு போற, அதை ரிஜெக்ட் பண்றாங்க. ஐயோ ரிஜெக்ட் பண்றாளேன்னு உட்காரக்கூடாது. இதை ரிஜெக்டால பண்றேன், இன்னும் பெருசா வரேன் பாருன்னு திருப்பி போகணும். அது மாதிரி வாழ்க்கையில ஏதோ சில சமயம் ஒரு பரீட்சை எழுதுறோம், ஃபெயில் ஆயிடுறோம், ஐயோ போயிட்டேன்னு உட்காரக்கூடாது, வரேன் பாருன்னு வரணும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், என் சொந்த கதை. ஜேஇ எக்ஸாம் இருக்கு இல்லையா, அட்வான்ஸ்டு 1985ல எழுதினேன், ஃபெயில் ஆயிட்டேன். ஐஐடி கிடைக்கல. இதே ஐஐடி மெட்ராஸ் போகணும்னு ரொம்ப ஆசை, கிடைக்கல, விடல, கேட்டு எழுதினேன். அங்க போய் எம்எஸ் பிஹெச்டிக்கு அட்மிஷன் கிடைச்சிட்டு, அதுக்கப்புறம் அங்க அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஆனேன். ப்ரொஃபஸர் ஆனேன், எந்த எக்ஸாம்ல ஃபெயில் ஆனேனோ அதுக்கே சேர்மன் ஆனேன். இன்னைக்கு டைரக்டர் ஆயிட்டேன், அந்த இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு டைரக்டர் ஆயிட்டேன். இது நான் சும்மா சுயபிரதாப சொல்ல, தைரியத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். வாழ்க்கையில ஃபெயிலியர்ங்கிறது சகஜம். ஃபெயில்னா என்ன? FAIL. அப்துல் கலாம் ஐயா சொல்லியிருக்காரு, ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் இன் லேர்னிங். ஃபெயில்னா சொல்ல, திருப்பி சொல்ல. ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் இன் லேர்னிங். ஃபெயிலியர் வந்து நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிற பாடம் சக்சஸ் சொல்லியே கொடுக்காது. ஃபெயிலியர்ல நமக்கு வர ஒரு வேகம், அடிச்சம் பாரு வரேன் பாருன்னு வர அந்த வேகம் சக்சஸ்ல வராது. சக்சஸ் உங்களுக்கு சோம்பேறியா தான் பண்ணும். அதனால ஃபெயில் ஆகிறதுக்காக யாருமே பயப்படக்கூடாது. ஏன்னா நீங்க எல்லாம் இப்ப வந்து ஒரு ஐடியல், பெரிய ஐடியலை நோக்கி நம்ம போறோம். இந்தியாவோட 2047 நம்ம மாண்புமிகு பிரதமர் சொல்ற விக்ஷித் பாரத்துக்காக நம்ம போயிட்டு இருக்கிறதே நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ், நிறைய கிரிட்டிசிசம். உன்னால முடியுமா போடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து நம்ம தாங்கிட்டு ஃபெயிலியரே நம்ம மனசு பாதிக்க கூடாது. அதுதான் தைரியம். ஃபெயிலியரை எதிர்கொள்ளணும், அதுதான் தைரியம். சரியா? புரிஞ்சுதா? கரெக்டா நான் சொன்னது? எஸ் ஒருத்தனா எஸ் சொல்றேன். வெரி குட். ஓகே, அடுத்தது எப்போதுமே நம்மளோட டார்க்கஸ்ட் அவர்ல நம்ம ஐடியலா லூஸ், நம்ம குறிக்கோளை மாத்திரம் மறந்துடக்கூடாது. இதுதான் சுவாமி விவேகானந்தர் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிற பாடம்.
அழகா அதுல சொல்லியிருக்க, we have to go through different experiences, but let us never forget the ideal. We have to go through different experiences, but let us never forget the ideal. அப்படின்னா என்ன? நம்மளோட டார்க்கஸ்ட் ஹவர்ஸ்ல நமக்கு இருக்கிற ரொம்ப ஃபெயிலியர், நமக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ், நமக்கு ரொம்ப சேடனிங், அந்த நேரத்துல கூட நம்ம கொள்கையை விட்டுக்க கூடாது. நான் என் கொள்கையில தான் இருப்பேன், என்ன வேணா ஆயிட்டு போட்டோம், நான் அந்த கொள்கையில தான் இருப்பேன்னு இருக்கணும். அப்படி இருந்தாதான் நம்ம ஒரு பெரிய வாழ்க்கையில பெருசா அச்சீவ் பண்ணலாம். அப்படிங்கிறது சுவாமி விவேகானந்தர் நமக்கு கொடுத்த ஒரு பெரிய உபதேசம். இதை நம்ம எல்லாரும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அடுத்ததா இப்ப ஒரு ஒருத்தரை எப்படி எடை போடணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 முக்கியம். வாழ்க்கையில நீங்க ஒரு பெரிய லெவல் அச்சீவ் பண்ணறதே நிறைய பேரை நீங்க சந்திக்கிற மாதிரி வரும், நிறைய பேரோட நீங்க ஒர்க் பண்ற மாதிரி வரும். எப்படி ஒரு ஃப்ரெண்டை செலக்ட் பண்ணுவீங்க, எப்படி ஒருத்தரோட இன்டராக்ட் பண்ணுவீங்க, எப்படி அவங்களோட நல்லதை பார்ப்பீங்க, இதெல்லாம் தான் நமக்கு வாழ்க்கையில பெரிய பெரிய பாடம். அதுக்கு சுவாமி விவேகானந்தர் ஒரு 2-3 இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் அதுல கொடுத்திருக்கார். முதல் இது everyone must be judged according to his own ideal and not by that of anyone else. ஒருத்தருக்கு இப்போ உங்களுக்கு ஒரு பிடிக்கிறது, படிப்பு பிடிக்கிறது, இன்னொருத்தருக்கு சமூக சோசியல் ஒர்க் பிடிக்கிறது. நீங்க அவரோட சோசியல் ஒர்க் ஆங்கிள் அவரை பார்த்து அவர்கிட்ட நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாங்கிறத பார்க்கணுமே தவிர, படிப்பு பிடிக்காத அத்தனை பேரு வேஸ்ட், அந்த ஏரியாவை நம்ம கிரிட்டிசைஸ் பண்றது அது கூடாது. இது இப்போ வாழ்க்கையில நமக்கு ரொம்ப சகஜமா நடக்கிறது. நமக்கு ஒண்ணு பிடிக்கிறது, அதை இன்னொருத்தருக்கு பிடிக்கலைன்னா அவங்க அத்தனை பேரும் பண்றது வேஸ்ட்ங்கிற ஒரு ஃபீல் வருது. இதனாலதான் இன்னைக்கு கலெக்டிவா நம்ம வேலை செய்யாம இருக்கோம். இன்னைக்கு என்ன நீங்க எடுத்தாலும், இன்னைக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவர் கூவம் கிளீனிங் எடுத்தார். இந்த கூவம் கிளீனிங்ல என்ன மாதிரியான டெக்னாலஜிஸ் தேவைப்படுது? முதல்ல சோசியல் இன்ஜினியரிங் தேவைப்படுது. இப்ப கூவம் கிளீன் பண்ணணும்னா முதல்ல எல்லா மக்கள்கிட்டையும் போய் நீ கூவத்துல சாக்கடையே விடாத, கூவத்துல நீங்க பிளாஸ்டிக்க போடாதீங்க, கூவக்கரையை நீங்க கிளீனா வச்சுக்கோங்க. முதல்ல சோசியல் இன்ஜினியரிங்ல ஆரம்பிக்கிறது, ஹியூமனிட்டி சப்ஜெக்ட். அதுக்கப்புறம் வாட்டர் இரிகேஷன், வாட்டர் ஃப்ளோ பத்தி பேச வேண்டியிருக்கு. நிறைய சிவில் இன்ஜினியரிங் கான்செப்ட், நீங்க பில்டிங் அந்த சைட்ல இருக்கிற பேங்க், கூவம் பேங்க்ஸ் எல்லாம் நீங்க ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும். நிறைய என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங், ரோபோஸ்லாம் யூஸ் பண்ண போறீங்க, மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தேவைப்படும். நிறைய கெமிக்கல் யூஸ் பண்றீங்க, கெமிஸ்ட்ரி தேவைப்படும். அல்ல நிறைய பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் வளர்க்கணும், அது பாட்டனி தேவைப்படும். இது மாதிரி பல பேர் சேர்ந்து செய்யற வேலை தான். இதே மாதிரி மக்கள்கிட்ட போய் இதை பத்தி எடுத்து சொல்றதுக்கு நிறைய சோசியல் ஒர்க்கர்ஸ் தேவைப்படும். சோ பல பேர், அப்புறம் நிறைய பேர் கேஸ் கொடுப்பான், எங்க இது கொடுக்கணும், லீகல் ஆள் தேவைப்படும். சோ இது மாதிரி பல பேர் சேர்ந்து தான் இந்த கூவம் கிளீனிங்கை சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ண முடியும். அதனால வாழ்க்கையில நம்ம யாரை நம்மளோட சேர்த்துக்கிறோம், கூட்டு சேர்த்துக்கிறோங்கிற போது அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த்தை வச்சு நீங்க அவங்களோட ஐடியல் அதை அவங்க ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்றாங்களான்னு பார்த்து நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணுமே தவிர, மற்றவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு அதை பார்த்து பண்ணக்கூடாது. இது சுவாமி விவேகானந்தர் அழகா சொல்லியிருக்க, everyone must be judged according to his own ideal and not by that of anyone else. அதுலதான் every human being is an embodiment of such an ideal, such a mission. Whatever else you may lose, so long as the ideal is not lost and that mission is not hurt, nothing can kill you. இதுதான் மெயின். உங்களுக்கு நம்ம ஒரு ஐடியலை வச்சிருக்கோம், அதை விட்டு நான் வளர மாட்டேன், எனக்குன்னு உள்ள இதுல என்னால முடிஞ்ச எவ்வளவு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சேர்த்துக்க முடியுமோ அதை நாங்க சேர்த்துப்போம். எல்லாரும் ஒரு கொள்கையோட இருக்கணும்.
ஒரே கொள்கை இருக்க வேண்டாம், பல கொள்கைகள் இருக்கலாம். பட் எல்லா கொள்கையும் நல்ல கொள்கையா இருக்கணும். அந்த கொள்கையை விட்டு நம்ம அதை விட்டு விலகாத போது நிச்சயமாக இந்த ஒரு பெரிய ஒரு நன்மை ஏற்படும். இப்படிதான் நம்மளோட விக்ஷித் பாரத்தை நம்ம உருவாக்கலாம். இதுதான் சுவாமி விவேகானந்தர் ஐடியல்ங்கிற சப்ஜெக்ட்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 40-50 வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் சென்டென்சஸ் இருக்கு அவரோட ஒர்க்ஸ்ல. அதெல்லாம் கொஞ்சம் கலெக்ட் பண்ணி இன்னைக்கு உங்க எல்லாத்தையும் ப்ரெசென்ட் பண்ணேன். ஹோப் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 2047 விக்ஷித் பாரத்துக்காக நம்ம எல்லாரும் பாடுபடுவோம். அந்த ஒரு நல்ல ஒரு வெரி வெல் கோஆபரேட்டட் ஒரு யூனிஃபைடு இந்தியாவை நம்ம எடுத்துன்னு போறோம். ஒரு பாரத்ங்கிறதுல எல்லாரும் ஒரு சேர்ந்து பல துறைகள்ல பல உன்னதமான நோக்கங்களோட நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு யுனைடெட் குரூப்பா இந்த கண்ட்ரியை ஒரு சூப்பர் பவரா பண்ணணும். இந்த பவர்ங்கிறது சூப்பர் பவர்ங்கிறது பணத்தை எக்கானமி பேஸ்டா இருக்கக்கூடாது, ஒரு கல்ச்சர் பேஸ்டா இருக்கணும். நம்ம பவர்ங்கிறது இந்தியாங்கிறது டிஃபரெண்ட். இப்ப நம்ம பசங்க எல்லாரும் ஸ்டார்ட் அப் பண்றாங்க. அவங்கள போய் கேட்கிறேன், ஏன்டா ஸ்டார்ட் அப் பண்றேன்னு. சார், இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணோம். ஒருத்தர் பண்ணியிருக்காரு, செப்டிக் டேங்க் கிளீன் பண்ணுறதுக்கு ரோபோ பண்ணியிருக்காங்க ஐஐடியில். ஏன்னா மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சிங்ல யாரோ ஒருத்தர் செத்து போனா சார், அதனால நாங்கள் அன்னில இன்ஸ்பயர் ஆகி நாங்கள் இதை பண்ணினோம். இன்னைக்கு அதுல 4 பேட்டன்ட் 8 PhD வந்திருக்காங்க. அதுலேருந்து இன்னைக்கு அது சிஸ்டம் வேலை செய்யுது. இன்னைக்கு பல பஞ்சாயத்துல கொண்டு போய் கொடுக்குறோம். இந்த மாதிரி நம்ம நம்ம ஊர்ல எதை கேட்டாலும் அதுல ஒரு கல்ச்சரல் இருக்கும். பணமே இருக்காது அதுல. பணம் தானா வரும். சூரியனை பார்த்து நம்ம போறதே பணம், பதவி, புகழ், அந்த கொள்கையை பார்த்து போறதே 3 பின்னாடி வரும். அதனால நம்ம ஒரு யூனிஃபைடு இந்தியா, ஒரு சூப்பர் பவர் பாரத் இன் 2047 led by all of you. I want to see you as great leaders. அன்னைக்கு விவேகானந்தரோட மெசேஜை நம்ம இன்னும் உறக்க படிக்கலாம். எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு கல்ச்சரல் பேஸ்ல நம்ம இந்த சூப்பர் பவர் இந்தியா உருவாக்கணும். இன்னைக்கு எனக்கு கிடைத்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, எனக்கு வாழ்க்கையில நான் பண்ண பெரிய புண்ணியத்துல ஒண்ணு, அசோசியேட்டட் வித் ராமகிருஷ்ணா மட். இதே ஹால்ல எங்க அப்பா கிட்டத்தட்ட 2 வருஷம் கண்டினியூஸா எவ்ரி சண்டே ராமாயணம் பண்ணியிருக்கார். அந்த இடத்துல நான் உட்காந்து கேட்டிருக்கேன். எனக்கு பெரிய பெரிய பாக்கியம். உங்க எல்லாரையும் சந்திச்சதுல ரொம்ப பாக்கியம். நல்லபடியாக ஒரு நல்ல வல்லரசு இந்தியாவை நம்ம உருவாக்குவோம். பாரத் மாதா கி